عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔ محترم قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ ایک بے مثال محبت کرنے والی اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھتے تھے، اور میں بہت سے ایسے لمحات کا عینی شاہد ہوں کہ جب وہ تکلفات سے بالا ہو کر جناب قاضی حسین احمد سے ملتے تو محبت و عقیدت کا اظہار ان کے جذبوں اور ان کے لفظوں سے عیا ہوتا تھا۔ اور وہ شخصیت ہیں تحریک انصاف کے مرکزی صدر جناب عمران خان۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب منور حسن صاحب، میں آج قاضی حسین احمد کے لیے تھوڑے سے الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو ایک دوست سمجھتا تھا، اور میں دوستی کی وجہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں۔ ایک قرآن میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا انسان ایمان والے انسان کو پہچان لے گا۔ میرا تو خیر قاضی صاحب کی طرح کا کوئی شاید اتنا مضبوط ایمان نہ ہو، لیکن میں نے ان کو بڑی جلدی پہچان لیا۔ لا الہ الا اللہ اگر یہ ایک انسان کو آزاد نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں نہیں گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان والا انسان ہے اس میں تین خوبیاں ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی میں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے، وہ ذات کے اوپر قابو پا جاتا ہے، اس کے فیصلے اپنی ذات سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ کبھی بھی ایمان والا آدمی بزدل نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز ایمان والا آدمی سچ بولتا ہے۔ قاضی صاحب کے ساتھ میرا بڑا ٹائم گزرا، لیکن خاص طور پہ 5 سال ہم دونوں اپوزیشن میں بیٹھے۔ میں نے قاضی صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا۔ قاضی صاحب ایک ایسی الائنس میں تھے جدھر ان کو کئی ایسے فیصلے کرنے پڑے اپنی پارٹی کے لیے جو ان کے دل کے فیصلے نہیں تھے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو جو قاضی صاحب اپنی ذات سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے۔ سارے فیصلے جو کرتے تھے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے، اور ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ بنی۔ ہم 5 سال جب اکٹھے بیٹھے رہے اپوزیشن میں تو میں اتنا مایوس ہوا دیکھ کے اپنے سیاستدانوں کو۔ میں تو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا تھا، میں اتنا مایوس ہوا۔ میں جب دیکھتا تھا اسمبلی میں، میں کہا اللہ اگر یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ میں اسمبلی میں دیکھتا تھا دھوم دھام تقریریں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ایک طرف اپوزیشن ایک طرف ٹریجری، برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم کرپٹ ہو، تم نے پیسہ کھایا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد جا کے جب کیفیٹیریا میں دیکھتا تھا تو وہی لوگ گلے مل رہے ہیں، ہاتھ میں کوئی یعنی فرق۔ میں کہہ لیا اللہ کیا منافقت ہے۔ قاضی صاحب کو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، جو وہ دل میں تھا وہ کہتے تھے۔
قاضی صاحب کی عزت تھی، اس لیے عزت تھی۔ ہم نے جب اکٹھے پھر اے پی ڈی ایم میں ہم نے شرکت کی تو وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا قاضی صاحب کا۔ میری پارٹی کے پاس تو ایک سیٹ تھی، جماعت اسلامی کی 18 سیٹیں تھیں، 28 سیٹیں تھیں۔ اب نون لیگ سب کو کہہ رہی تھی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرو۔ ہم نے قاضی صاحب نے ہم نے بڑا سوچا، آپس میں بات چیت بھی کی۔ ہمیں پتا تھا کہ چیف جسٹس کو بند کیا ہوا ہے اور این آر او امریکہ پیپلز پارٹی اور مشرف کے بیچ میں کروا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بہتری میں الیکشن نہیں ہونی۔ بڑی ہم نے مشاورت کی، سب کچھ کیا۔ پھر اے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی، پہلے لندن میں میٹنگ ہوئی جدھر نون لیگ کی سربراہی میں ہم نے بائیکاٹ کیا۔ پھر اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ جانتے ہوں گے، پھر بائیکاٹ کروایا نون لیگ نے ہمارا۔ بڑا قاضی صاحب کے اوپر پریشر تھا، اور میں یہاں داد دیتا ہوں قاضی صاحب، لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے پریشر لینا۔ اچھے وقت میں تو سارے لیڈر بن جاتے ہیں، مشکل وقت میں لیڈر کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ملک کو تو نہیں بیچ دیتا۔ قاضی صاحب نے سٹینڈ لیا۔ مجھے پورا پتا ہے کہ ان کی جماعت کے اندر سے پریشر تھا، 28 سیٹیں آپ کے پارلیمنٹ میں ہو اور آپ کا جو کولیشن پارٹنر ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو الیکشن لڑوں گا۔ تو اس کے باوجود قاضی صاحب نے ملک کا سوچا۔ تحریک انصاف میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ ہماری پارٹی سے بڑا پریشر تھا۔ پہلی دفعہ تحریک انصاف ایک الیکشن میں جا رہی تھی، تیاری تھی ہماری، لیکن ہم کھڑے رہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ جو الیکشن امریکہ سپانسر کر رہی ہے، جس الیکشن کے اندر امریکہ این آر او دلوا رہی ہے، جس الیکشن میں پری پول ریگنگ ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کے بڑے بڑے ڈاکو، ان کے کرپشن کے کیسز بھی معاف کیے جا رہے ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جا رہا ہے، جو امریکہ یہ کروا رہا تھا کیا اپنے ملک میں وہ یہ کروا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی ٹیکس چور کو، کسی کرپٹ آدمی کو الیکشن لڑنے کی اپنے ملک میں اجازت دے گا؟ لیکن ہمارے ملک کی تباہی رکھی گئی بنیاد، یعنی وہ سنہری موقع تھا، ایک پوری موومنٹ بنی ہوئی تھی اے پی ڈی ایم کی، ایک تبدیلی کا پورا سما بنا ہوا تھا۔ وہ وقت تھا کہ اگر ہم کھڑے ہو جاتے، یہ جو 5 سال گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ کے بدترین 5 سال، جدھر جتنا پاکستانیوں کا خون ان 5 سالوں میں ہوا ہے کسی اور کی جنگ لڑ کے، جتنے ڈاکے مارے گئے ہیں پاکستان میں ان 5 سال میں، جو پاکستانیوں کا خون چوسا گیا ہے، اللہ الحق کے وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو قاضی صاحب نے، ہم نے اے پی ڈی ایم کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، یہ آج ساری قوم جانتی ہے کہ فیصلہ درست تھا۔ قاضی صاحب نے میرے سے زیادہ پریشر برداشت کیا، لیکن کھڑے رہے۔ اور ابھی سعد رفیق میرے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی، دل سے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کی کتنی قریبی تعلقات ہیں، لیکن ہمیں تو نہر کے پل پہ چھوڑ کے خود ہی جا کے الیکشن لیکن سعد رفیق کی مجھے دوسری بات بڑی پسند آئی، وہ بھی دل سے نکلی کہ جماعت اسلامی میں الیکشن ہوتے ہیں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف دوسری جماعت ہے جس نے فیصلہ کیا اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروانے کا، کیونکہ اصل میں سعد رفیق نے بہت بڑی بات کی۔ پاکستان کی اگر ہم نے سیاست ٹھیک کر دی، یہ خاندانی پالیٹکس ختم ہونی ہوگی، یہ
फैमिली लिमिटेड कंपनीज को तोड़ना पड़ेगा। मैं तो इनको कहता हूं ये जो खानदानी जमातें बन गई हैं कि खुदा के वास्ते अपने खानदानों के अंदर इलेक्शन करवा लो अगर और नहीं करवाना। जमहूरियत तो आई थी बादशाहत खत्म करने के लिए, और जितनी बेहतर जमहूरियत उतनी मुल्क में खुशहाली। आप सब एक मिसाल देखें, यूरोप को देखें, वही यूरोपियन लोग थे, एक तरफ वेस्टर्न यूरोप था, एक तरफ ईस्टर्न यूरोप था। 50 साल के बाद इनको देख लें कि वेस्टर्न यूरोप जिधर जमहूरियत आई वो उधर चला गया, खुशहाल हो गया। ईस्टर्न यूरोप जिधर जमहूरियत नहीं आई वही लोग थे, वो नीचे चले गए, वो ऊपर चले गए। जर्मनी एक ही कौम थी, जर्मन कौम थी। जो जर्मनी की वेस्ट जर्मनी में जमहूरियत आई वो वेस्ट जर्मनी की उनकी खुशहाली का आलम देखें। ईस्ट जर्मनी वही लोग थे, जमहूरियत नहीं आई, वो नीचे गिर गए। तो ये हम सब जानते हैं कि जमहूरियत के अलावा कोई निजाम नहीं, लेकिन जमहूरियत हो तो जमहूरियत के नाम पे मुल्क को लूट रहे। जैसे ही आपको कोई पकड़ने आए तो जमहूरियत खतरे में आ जाए। आपको सिर्फ तब जमहूरियत याद आए कि जी चीफ जस्टिस देखे जमहूरियत पे हाथ मार रहे हैं जब आपकी करप्शन के ऊपर कोई पकड़े। लेकिन अपनी चोरी बचाने के लिए अब सबके साथ मिलने के लिए तैयार है। जो ये जमहूरियत के नाम पे 5 साल हुए, मुझे सारी कौम बता दे कि क्या ये जमहूरियत थी? क्या ये जमहूरियत थी कि सिर्फ ये कोलिशन ऑफ द करप्ट थी? मैं वापस इस चीज पे आता हूं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर इलेक्शंस नहीं करवाएंगी, ये पार्टीज खत्म है। आप इन पार्टीज की आज से 25 साल पहले इनकी कैबिनेट देख लें और अब देख लें, बजाय इनके अंदर नेचुरल लीडरशिप ऊपर आने के लिए इनके बच्चे तैयार हो गए बारियां लेने के लिए। सब पार्टीज के बच्चे तैयार हो गए। ये कौन सी जमहूरियत है? मैं आखिर में एक चीज से खत्म करता हूं अपनी तकरीर। मुझे जो काजी साहब की बात पसंद थी, मैं 5 साल उनके साथ असेंबली में जब बैठा, खैर मेरे साथ नून वालों की भी बड़ी दोस्ती थी, साद रफीक से भी बड़ी दोस्ती थी, जावेद हाशमी साहब अब हमारी पार्टी में, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था। मैं सिर्फ 5 साल में एक चीज असेंबली में देखा, देखिए जब तक हमारे पास वो सियासतदान नहीं आते जो अपने मैं को खत्म करके नहीं आते, मैं की पॉलिटिक्स नहीं करते, अपनी जात के लिए जात से हट के अपनी कौम का नहीं सोचते, अगर यही लोग बारियां लेते रहते हैं। जब एक अंग्रेजी की एक सेइंग है, मैं आपको एक किताब में लिखा हुआ है कि इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एवरी रोड टेक्स यू देयर। अगर आपका नजरिया ही कोई नहीं है तो किसी जमात में भी चले जाए। यानी किबला तो जब तक ये जो किबला है ये आपको अच्छे बुरे की तमीज देता है, आपका रोड मैप। जब आपकी जात की सियासत आ जाती है, आप कभी भी मुल्क से सही सियासत नहीं कर सकते। यह सियासत क्या है? मैं एक हल्का डवेल इमरान खान हल्का 71 मियाँ वाली में तैयार करता है, मैं लोगों के जायज नाजायज काम करवाता हूँ, चोरों को थानों से छुड़वाता हूँ, मैं उनके हर गलत काम करता हूँ, मैं पैसे लेके गलियां सड़कें ठीक करके शादी और फौजियों पे पहुंच जाता हूँ। एक हल्के से वोट लेके फिर देखता हूँ कि किस पार्टी के पास कितने वोट हैं, उनके साथ मिलके कभी इधर कभी उधर असेंबली में आ जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं अपने आप को नीलाम कर देता हूँ। कौन मुझे वजारत देगा, कौन मुझे क्या देगा, अपनी जात के लिए मैं फिर पॉलिटिक्स में बैठ के सियासत करता हूँ। मुल्क आपके सामने पिछले 5 सालों में मुल्क नीचे जा रहे हैं, सियासतदान ऊपर जा रहे हैं, गुर्बत की इंतहा है, और जितने सियासी लीडर हैं इनके साथ बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क से बाहर पैसा इनका जा रहा है। कहते हैं जी आसिफ जरदारी से अच्छा सियासतदान आया कोई नहीं, बड़ा अक्लमंद सियासतदान है।
बड़ी जनाब शातिर आदमी है, एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी ने किया क्या? आसिफ जरदारी ने लोगों की कीमतें लगा दी। अच्छा इसकी क्या कीमत है? अच्छा इसको तुम कराची पकड़ा दो, जो मर्जी करना कराची में करो। अच्छा इसकी क्या कीमत है? चलो जी आप पंजाब पकड़ो, आप आराम से 60% पंजाब में बैठे। अच्छा अगर आप गलत तरफ जाते हैं, आपके करप्शन के केसेस दिखा देता है। कैरेट और स्टिक अंग्रेजी में लफ्ज है कि या तो आपको कुछ खिला दे दो या आपको डरा दो। उसने इससे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी नहीं थी, सारे पाकिस्तान के ऊपर 5 साल हुकूमत कर गया, जबकि लोग तबाह हो रहे हैं। तो ये क्या सियासत है? आसिफ जरदारी समझ गया सियासत को। उसे पता है कि ये जात के लिए पॉलिटिक्स करने आए, इनकी कीमत क्या है, कीमतें लगाओ, इनकी बोलियां लगाओ। काजी हुसैन अहमद की जो सबसे बड़ी बात थी कि काजी हुसैन अहमद साहब की कोई कीमत नहीं थी। काजी साहब की कोई कीमत नहीं लगा सका। हमें ऐसे पॉलिटिशियन चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये आने वाली इलेक्शन जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे अहम इलेक्शन हो। एक तरफ होंगे सारे मुफाद परस्त जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर पड़े हैं, जिनके डॉलर्स बाहर पड़े हैं, जिनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, जो इंतसाब नहीं चाहते, जो टैक्स चोर हैं, लोगों का खून महंगाई कर करके लोगों से टैक्स लेके लोगों को तबाह करके रख दिया, गरीब को गरीब कर दिया। एक तरफ ये बैठे होंगे मीर जाफर इस मुल्क के, मीर सादिक इस मुल्क के, कि बेशक मुल्क गुलाम बन जाए, मेरी जात बच जाए, मेरे पैसे बच जाए, चाहे मुल्क जाए गुलामी करे, अमेरिका की करे, जो भी करे। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो पाकिस्तान का सोचेंगे, जो अपनी जात का नहीं सोचेंगे, जिनको सियासत की जरूरत नहीं है। मुनव्वर हसन साहब आप जैसे पॉलिटिशियन जिनको सियासत की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए कि उन्होंने कोई फैक्ट्रियां बनानी है, मोहल्लात बनाने हैं, बाहर बैंक अकाउंट्स रखने हैं। वो आए इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस लिए बना था, एक बहुत अजीम सोच थी, इलामा इकबाल की सोच थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जो सारी मुसलमान दुनिया के लिए एक मिसाल बनना। एक मिनट, तो ये जो दो, ये इस बारी नजरियाती पॉलिटिक्स होने वाली है, ये नजरिए वाली पॉलिटिक्स होगी। एक नजरिया होगा पाकिस्तान का, एक नजरिया होगा जात का, एक नजरिया होगा पैसा, और बेतहाशा पैसा चल रहा है। मैं अवाम को वैसे मुबारक अभी देता हूं कि अवाम के पास बड़ा पैसा आने वाला है, जरूर लें पैसा इनसे, लेकिन वोट पाकिस्तान के नजरिए को दो। अज़्म था उसका जवां, ईमान का धारा था वो, दाइए दीने खुदा, अज़मत का मीनारा था वो।